Let's pray. প্রার্থনা আসুন। Our Father in heaven, বেহেশতি পিতা, bless us as we talk. আমাদের কথা আশীর্বাদ করো। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. আমেন। Tomorrow is the exam for this class. আগামীকাল এই ক্লাসের পরীক্ষা হবে। I've already told you what you need to know for it. আপনাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয় সম্বন্ধে জানা উচিত। There are 3 memory verses. আপনাদের 3টি গুরুত্বপূর্ণ ভার্স আছে। Do you remember them? মনে আছে কি এগুলো? Daniel 1:9, good. and Daniel 7:25. Right. And one from chapter 4. 4:27. Right. Yeah, so you want to know those. আপনাদের অবশ্যই এগুলো মনে রাখা দরকার। But today I'm going to start on chapter 8. আমরা দানিয়েল চ্যাপ্টার 8 সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। And today's material will not be on the midterm tomorrow, এই বিষয়ে আমাদের মিড টার্ম আগামীকালকে পরীক্ষা হবে। but it will be on the final when we have that later. আমরা এরপরে আরো কিছু বিষয় খুঁজে দেখব। You understand? বুঝতে পেরেছেন কি? Yes. So when you look at Daniel 8, আমরা দেখো দানিয়েল 8 অধ্যায়, you can almost guess the interpretation তাদের প্রত্যেকে এই বিষয়গুলো খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। because you have a ram that has 2 horns, আমাদের দেখা দরকার যে রাম যেটা দুটো শিং ছিল, then a goat that has 1 horn, ছাগল যেটা একটা শিং ছিল, and that horn breaks and you have 4 horns. সেটা ভেঙে গেছে 4টে শিং হইল। And when you hear that, আপনারা কি এগুলো শুনেছেন? can't you almost guess what that is? এগুলো কি বিষয় ধরতে পেরেছেন? Because you've learned about some of these things earlier. আপনারা কেউ কেউ বিষয়গুলো কিছু বলতে পারবেন? But you have your Bibles. আপনাদের কাছে বাইবেল আছে? Look at Daniel 8, verse 20. আপনারা দেখুন দানিয়েল চ্যাপ্টার 8 20 পদ। Daniel 8, verse 20. Shamling, would you read that for us? Okay, go ahead, Sandra. তুমি 2 শৃঙ্গ বিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে সে মাদীয় ও পারস্য রাজা। So we don't need to guess. আমরা এই মুহূর্তে দরকার নেই গেস্ট। But we don't need to make it. We don't guess is like when you're not sure, you just have an idea. GUESS. Maybe you know what it is. আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই এমন কোনো বিশেষ কিছু। We can see the answer in verse 20. আমরা দেখবো এই বিষয়টায় ভার্স 20 এ What is the ram? র্যামটা আসলে কি? Median part. Media and Persia. So you know, it says it very plainly. And then Mina, would you read for us verse 21? আপনি ভার্স 20 পর্যন্ত 21 আর সেই মেষ আর সেই লোমশ Let's start. যুবন দেশের রাজা এবং তাহার দুইটুকু মধ্যস্থানে যে বৃহৎ শৃঙ্খল সে প্রথম রাজা। So what is the goat? সেই তাহলে ছাগলটা কি? Is the king of Nautilus. Of Greece. King of Greece. Yeah, exactly. So the thing you would guess is correct. And verse 22 describes the 4 horns, just what you would expect. তো দেখেছেন যে ভার্স 22 এ যে 4টি হর্ন আছে এই বিষয়ে জেনেছেন। But in chapter 8, আমরা দেখবো 8 অধ্যায়ে after the goat, ছাগল যেটা পরে you have a little horn. আরেকটি ছোট শিং হইল। And when you look at this little horn, আমরা দেখি সেই ছোট শিংটা it looks like it has 2 different phases or 2 different priorities, maybe 2 different phases, 2 different strategies. আমরা দেখি এখানে দুটি ভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য যাতে রয়েছে। If you read it, it might be easier for you. Look at chapter 8, verse 9. Chapter 8, verse 9.
8 অধ্যায় 9 পদে আমরা দেখি একটু দানিয়েল 8 অধ্যায় 9 পদ। সেই শিংগুলোর একটা থেকে আরেকটা শিং উঠল, সেটা প্রথমে ছুতা ছিল, কিন্তু পরে দক্ষিণ পূর্ব ও সুন্দর দেশের দিকে বড় হতে লাগলো। So in this verse, the little horn fights against the east and against the south and against the promised land. এই যে ছোট যে শিংটা ছিল সেটা পশ্চিমে, দক্ষিণে এবং লাস্টে The promised land, এবং like Israel. প্রতিজ্ঞাত যে দেশ সেই দেশকে নির্দেশ করছে। So if you look at Rome on the map, আমরা যদি দেখি এই যে ম্যাপ আছে, ম্যাপে রোমকে, that's in the Italy area. এটা একটি মধ্য একটি এলাকা। You have to go far east to get to where Greece is. আমরা যদি আরো পশ্চিমে যাই আমরা গ্রিসের কাছে যেতে পারবো। And you have to go south to get to where Egypt is. আমরা যদি দক্ষিণের দিকে যাই তাহলে মিশরের দিকে যেতে পারবো। And you go further east to get to the promised land. আমরা যদি আবার পশ্চিমে যাই তাহলে দেখবো সে প্রতিজ্ঞাত দেশ। So this is pagan Rome. এটা হলো সে মূর্তি পূজারী রোম দেশ। It was expanding over that part of the world. এটি ছড়িয়ে আছে রোমের চারপাশ দিয়ে। So where was the Roman Empire? আপনি যদি জানেন সেই রোমান রাজত্ব সম্বন্ধে, It was Europe. জানেন কি সেই জিরাফ সম্বন্ধে, And it was North Africa. এবং উত্তর আফ্রিকা সম্বন্ধে, And it was the area of the Middle East, like especially Israel. এবং মধ্যপ্রাচ্যের সেই দেশ, বিশেষ করে ইসরায়েল। That's where pagan Rome was. এটা ছিল সেই মূর্তি পূজারী যে রোমান দেশ, রোমিও। But when you go to the next verse, verse 10, আমাদের তার পরবর্তী যে পদ আছে ভার্স সেই 10, it's quite different. এটা একটু ব্যতিক্রম। It says that it prospered. Well, someone can read that. Maybe Shashanto, read verse 10. সেটা বড় হতে হতে স্বর্গে তারাগুলো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালো, এবং কতগুলো তারা মাটিতে ফেলে সেগুলোকে পায়ে মারল। So in verses 10 through 12, ভার্স 10 থেকে 12 পর্যন্ত আমরা দেখি now the little horn is attacking the people of heaven. যে ছোট যে শিংটি আছে সেটা মানুষদেরকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। In verse 12, it attacks the truth. এবং 12তে আমরা সেই সত্য দেখতে পাই। And in verse 11, it attacks the saints, like God's people. এবং আমরা 11তে সেই ঈশ্বরের যে সন্তান, ঈশ্বরের লোক, তাদেরকে দেখতে পাই। So this is the papacy. এটাই ছিল সেই প্রতিগত বিষয়সমূহ। It's still Rome, রোম এখনো পর্যন্ত, but it's two different phases of Rome. এখনো পর্যন্ত সেই ছোট সিং যেখানে আমরা আগে উল্লেখ করেছি সেখানে আছে। It's the same thing we saw in chapter 7. আমরা যদি সেই 7 অধ্যায় দেখি, The dragon represented the first phase, সেই ড্রাগনের যে প্রথম অবস্থানটা, but that little horn and the horns represented the second phase. সেই যে ছোট সিংটা আছে সেটা পুরো পরবর্তী বিষয়গুলোকে নির্দেশ করে। But it's still the same beast. এবং সেই জন্তু সেই একই জায়গায় আছে। It's still the Roman power. এটা সেই রোমান রাজত্ব। Even if you talk about the Pope today, people talk about it's the Roman power. আমাদের যে বর্তমানে যে পোপ আছে সেই রোমান এম্পায়ার সেই সময়টাকে নির্দেশ করতেছে। Any question about what I just said? এই বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? Do you understand what I just said? বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই? So this represents the dragon or the beast. এটা হলো সেই জন্তু, সেই ড্রাগন, সেই জন্তুটাকে কথা বলতেছে। This is represented by the leopard with 4 heads. এটা সেই চার সিংহালা সেই ছাগলের কথা বলতেছে। This is the bear that's raised up on one side. এটা সেটা একটা সাইডে কথা বলতেছে, এক পাশে কথা বলতেছে। What's missing? এটার মধ্যে আমরা কি দৃশ্যমান মিল খুঁজে পাই? Babylon is missing. ব্যাবিলন। Why is Babylon missing?
সেই বাবিলনকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। It's because when this prophecy came, এবং পরবর্তী যে ভবিষ্যৎবাণী আছে সেটা আসতেছে, Babylon only had a few months left to exist. বাবিলন কিছু মাসের জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। So this prophecy just begins with the next empire. Sorry. So this prophecy begins with Persia, the next empire. এই যে ভবিষ্যৎবাণী আছে এটা পরবর্তী রাজত্ব ওই সময়ের কথা বলতেছে। You look a little confused. আপনারা কি এই বিষয়ে একটু কনফিউজনের মধ্যে আছেন? Are you understanding or not understanding? বুঝতেছেন নাকি বুঝেন নেই? Let me try asking the questions and I'll see if you understand. আপনাদেরকে আরো ছোট কিছু প্রশ্ন করবে যাতে করে আপনার বুঝতে সহজ হয়। Sangrao, what does the ram represent? এই যে র্যামটা আছে এটাকে কি নির্দেশ করতেছে? মাদীয় পুরুষ। Right. And Tongsong, what does the goat represent? Greece. Good. And Naichong? Yes. Naichong, what does the little horn represent when it's fighting east and south? পশ্চিম এবং দক্ষিণে যে ইয়ে আছে আপনার ছোট যে শিংটা আছে এটাকে কি নির্দেশ করতেছে? একটু বলে গেছে। Okay. What do you think, Shushanto? India Persia. No. The little horn represents Rome. রোমকে নির্দেশ করতেছে এটা। But you have here two different stages of Rome. তো দেখবেন যে দুটো ভিন্ন দেশকে কথা বলতেছে, দুটো ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে, জায়গা সম্বন্ধে। Let me explain that a little bit. আমি আবার এটাই ব্যাখ্যা করতেছি। When Rome first conquered Greece, রোম যখন সেই গ্রিসের দিকে যায় that was about 160 BC. 160 বছর পূর্বে, Rome was a pagan power. রোম ছিল মূর্তি পূজারী সেই রাজত্ব, And for almost 500 years, এবং 500 বছর পরে Rome remained a pagan power. রোম সেই বড় একটি প্যাগান এম্পায়ার, মানে সে মূর্তি পূজারী দেশে আসে। Pagan means worshiping many gods. প্যাগান অর্থ অনেক যারা দেবতারা পূজা করে। But in about the year 300 AD, প্রায় 300 বছর পরে Rome went through a major change. রোম অনেক পরিবর্তন হয়। Constantine was born as a pagan and he died as a Catholic. কনস্ট্যান্টাইন তিনি এই রোম এম্পায়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। And during his time, the Roman Empire changed from pagan to Catholic. এবং এই সময়ের মধ্যে তার মধ্য দিয়ে রোমান যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যেটা মূর্তি পূজারী থেকে লাস্ট ওয়ার্ড Catholic, Roman Catholic. মানে কি জানেন, ক্যাথলিক, তারপরে ক্যাথলিকে তারা রূপান্তরিত হয়। So these are the two phases of Rome. এটা আমরা দুটো দৃশ্য দেখতে পাই রোমে, The pagan phase and the Catholic phase. একটা হচ্ছে হলো সেই মূর্তি পূজারী যে ধারণাটা, একটা দেখতে যে আমরা ক্যাথলিক বর্তমান বিশ্ব আছে সে সময়টা। Which phase lasts longer? কোন মানে দৃশ্যটা সব থেকে বড় এবং লম্বা সময় ধরে? The Catholic phase has already lasted almost 1700 years. ক্যাথলিক যে সময়টা আছে প্রায় 1700 বছর ধরে এটি চলছে। So it's much longer. এটা অবশ্যই অনেক বড়। And that's why এটা কেন? in the prophecy, কারণ এটা ভবিষ্যৎবাণী করা ছিল, this phrase gets one verse and this phrase gets 3 verses. এটা ছিল একটি পদে এবং এটা ছিল 3টা পদে। This one is verse 9, এটা ছিল 9 পদে, and this is verse 10 to 12. এটা ছিল 10 থেকে 12। But it's the little horn both times. কিন্তু এই যে ছোট যে শিক্ষা আছে এটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলে। Are you understanding something? আপনি বুঝছেন কি? A little bit or not really? Or yes? বুঝলে বলেন হ্যাঁ, না বুঝলে না আবার বুঝাবেন। বেশি বুঝলেন। To more understand. So I'll try again. আবার চেষ্টা করি। When Constantine became Catholic,
কনস্টান্টাইন যখন ক্যাথলিক এখনো হয়নি, he wasn't conquered. সে He wasn't conquered. No other army conquered him. No, conquer means to win, to fight, to. সে তখন জাস্ট সাধারণ যোদ্ধা ছিল, যে যুদ্ধ করে বেড়াতো। The empire wasn't changed. কিন্তু এটা যখন পরিবর্তনের দিকে গেল এই রাজত্বটা, It was still Rome. সে কিন্তু তখনও রোমেই আছে। হ্যাঁ, রোমেই সে আছে, But its qualities changed. কিন্তু Its nature changed. তার যে ধারণাটা, বাহ্যিকতা, এগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল। Rome went from being a pagan power to a Catholic power. রোম চলে গেল সেই বহু ঈশ্বরবাদ থেকে ক্যাথলিক যে প্র্যাকটিস আছে সেখান থেকে। So this is pictured in the prophecy. এটা একটি দৃশ্য দেখায় যা ভবিষ্যৎবাণীর নির্দেশ করে। You can see it in verse 9 and verses 10 to 12. আপনারা দেখতে পারেন সেই 9 পদ থেকে ভার্স 10 থেকে 12 পদ পর্যন্ত। Does that help? A little bit. What about for you, Chamli? Are you understanding? Yeah, your wife can ask a question. Go ahead. আমি বুঝতে পারছি যে মানে ওই 9 পদ থেকে যেটা উনি ওনার আগে ছিল সেটা হচ্ছে 9 পদে, আর 10 থেকে 12 পদ পর্যন্ত মানে উনি আগে যেখানে ছিল সেই অবস্থানটা ত্যাগ করে উনি 10 থেকে 12 পদ পরে ওনার মানে আগের অবস্থান থেকে উনি পরে ভাবে মানে ক্যাথলিকের জিনিসটা। What is she saying? He is saying, Constantine, that verse 9 is first time, and verse 10 to 12 is second time. I think not no. So you can imagine Constantine as the dotted line in between these. আপনারা দেখবেন কনস্টান্টাইন যে কথা বলতেছেন সেটা আসলে আপনার এই যে দাগটা আছে এই দাগের পরে যে When he first became the emperor, যেটা প্রথম ছিল এই এম্পায়ারে সে জন্মগ্রহণ করলো, সে আসলো, he was pagan. সে কি ছিল মূর্তি পূজারী, But later he became Catholic. কিন্তু তার পরবর্তীতে সে ক্যাথলিকে চলে আসলো। So he was the transition, the change. তার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হইল। The whole empire followed the emperor. টোটাল যে সম্পূর্ণ রাজত্বটা, সে ওই রাজত্বটা সম্পূর্ণ ওই যে রাজা ছিল সেই রাজাকে অনুসরণ করতো। There's a reason for that. এটার কারণ ছিল If you, এটা পুরো যে দেশ পরিবর্তন হয়ে গেল, কারণ ছিল একমাত্র ওই রাজত্ব। if you look at all the gods of Rome, আপনারা যদি দেখেন সম্পূর্ণভাবে এই ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা রোম দিয়ে হচ্ছে, the Roman gods look like people. রোমানদের যে ঈশ্বর ছিল সে ছিল একজন মানুষের মতো, And the emperor was always worshipped as one of those gods. The emperor, like the king of the empire, was worshipped as a god. আমরা যেমন ঈশ্বরকে উপাসনা করি, ঠিক তৎকালীন মানুষেরা সেই সময় যারা এম্পায়ার ছিল, যাদের রাজত্ব যাদের ছিল, তাদেরকে উপাসনা করতো। So when Constantine changed religion, যখন কনস্টান্টাইন সেই ধর্মকে পরিবর্তন করলো, the empire changed religion. সম্পূর্ণ রাজত্বটা কি হলো, একবার পরিবর্তন হয়ে ধর্মে পরিবর্তন হলো, নতুন ধর্ম পরিবর্তিত হইলো, Because they followed him. কারণ তারা তাকে অনুসরণ করতেছিল। Not all of them, but most of them. মানে প্রায় সবাই এরকমই না, কিন্তু বেশিরভাগই এই চেঞ্জটা হইলো। So before that happened, এগুলো ঘটার পূর্বে Rome was trying to conquer more land. রোম কি ছিল, আগের যে অবস্থান ছিল আমাদেরকে দুটো রাজ্য সেখানে ছিল। Maybe I can draw my little map. আমি একটি ম্যাপ এঁকে দেখাতে পারি। If this is Italy, এটা হলো ইতালি, this is Greece, এটা গ্রিস, this is North Africa, এটা হচ্ছে উত্তর আফ্রিকা, this is Turkey. এটা হচ্ছে তুরস্ক, So Rome is right here. রোম হচ্ছে এই দাগের এখানে, It goes east. এটা হলো পশ্চিম, It conquered Greece. এটা হলো গ্রিস, It went south. এটা দক্ষিণ, It conquered Egypt. I mean south. Sorry. Egypt, not east, but Egypt. এটা হচ্ছে মিশর, এটা মিশর, Mhm. And it went to Israel. এটা এই পথে গিয়েছিল ইসরায়েল, That's the promised land.
এটা ছিল সেই প্রতিজ্ঞাত সেই দেশ। So if you ask, where's the Roman Empire? আপনারা দেখেন সেই রোমীয় রাজত্ব, It's all of Europe. This is Europe. রোমান রাজত্বটা সম্পূর্ণ ইউরোপ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল And it's Israel and North Africa. এবং যে উত্তর যে আফ্রিকা ইসরায়েল সম্পূর্ণ শহরই এরা দখল করেছিল। That's the Roman Empire. এটাকে সম্পূর্ণটাই বলা হতো রোমান রাজত্ব। Did it get that empire when it was pagan or when it was papal? যারা যে আপনার যখন মূর্তি পূজারী ছিল এবং তার পরবর্তী সময় যা আসলো সম্পূর্ণই এই রাজত্বের অধীনে ছিল। When it was pagan. আসলে বেশিরভাগ সময় ছিল প্যাগান। That's verse যখন 9. আমরা দেখি ভার্স 9, To the east, এটা হচ্ছে পশ্চিম that conquered Greece. গ্রিস। Mhm. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্রিকে। To the south, দক্ষিণে that conquered Egypt. দক্ষিণকে বলা হয় যে ইজিপ্ট বা মিশর, And to the promised land, এবং সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ conquered the Jews. এটাকে বলা হয় ইহুদি দেশ। This is why Jesus was killed by a Roman. কারণ যিশুকে এই রোমীয়রাই হত্যা করে। Pontius Pilate was a Roman. Pontius Pilate, the man who condemned Jesus, was a Roman. কারণ যারা মানুষেরা ছিল প্লান্টি মানে সেই শাস্তি দিছিল যিশুকে দিয়ে। What's his name in Bangla? পন্তীয় পিলাত যে যিশুকে পন্তীয়। নিজের নির্দোষ থেকে যিশুকে খুশি দেওয়ার জন্য রিহা করছে। পন্তীয় পিলাত ওই She knows her history pretty good. পন্তীয় পিলাত যাকে আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে যার মধ্য দিয়ে যিশুকে হত্যা করা হয়েছিল, এই সে পুরো নিউজিল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে। Was Jesus killed by a pagan or by a Catholic? যিশুকে হত্যা করেছিল প্যাগানদের দ্বারা নাকি ক্যাথলিকদের দ্বারা? প্যাগান। তখন তো ক্যাথলিক আসেনি। Pontius Pilate was pagan. এরা যে শাস্তি দিছিল এটা ছিল কে ছিল? পিলাত দিয়েছিল। And even for 300 more years, it was pagan. আর এই যে ক্যাথলিক আসলো এটা 300 বছর পরে যায়। But, এই ঘটনা 300 বছর পরে যায়। but 300 years after Jesus, 300 বছর পরে something যিশুর পরে changed. কিছু পরিবর্তন হলো। Constantine was converted, কনস্টান্টাইন পরিবর্তিত হলো। not to real Christianity, এটা হলো নতুন খ্রিস্ট ধর্ম আসলো। but to Catholicism. He became Christian but not truly. Yeah, he became Catholic. সে খ্রিস্টান ছিল কিন্তু মানে প্রকৃত খ্রিস্টান না, মানে এটা একটা নতুন ভার্সন। এটা হচ্ছে নতুন ভার্সন হিসেবে আপনার রোমান এম্পায়ার। So I hope you're getting it. Do you have a question, Shushanto? কোনো প্রশ্ন আছে? It's important to understand this part এই যে রাজত্ব আছে, আশা করি সম্পূর্ণ রাজত্বকে আপনারা বুঝতে পারছেন। so we can understand the next part. আপনাদের পরবর্তী পাঠ আছে, এটিও আশা করি বুঝতে পারছেন। So let's look in our Bible. আমরা যদি বাইবেল দেখি, Daniel chapter 8, দানিয়েল 8 অধ্যায়, and we'll read verse 12. আমরা দেখতে পারি 12 পদে। Fang Song, could you read verse 12 for us? তার পাপের ফলে সে তারাগুলো ও প্রতিদিনের উৎসর্গের অনুষ্ঠান তার হাতে গিয়ে পড়ল। সে সত্যকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো এবং যা কিছু করলো তাতে সফল হলো। So here you have the truth being opposed by the papacy. পেপাসিজম মানে কি বলছেন? Let me see ওই না, এটা প্রোপেসি, Popio. পোপীয় সমাজ, Let me see পোপতন্ত্র। So here you see the truth being opposed by the papacy. আপনারা দেখবেন সেই সত্যিকার সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যে পোপতন্ত্রের কথা। Then the prophecy ends. Like the vision, there's a change in the vision. যখন এই যে দৃশ্য যে অবস্থাটা হলো তার পরিবর্তনের সময়টা আসলো। Look at verse 13. আমরা যদি 13 পদে দেখি, Then I heard a holy one speaking. আমরা সেই পবিত্র জনের কথা শুনি। Oh, you could read it maybe. Daniel 8. You can find Daniel.
Go ahead, Shushanto. You can read verse তারপর আমি 13. একজন পবিত্র স্বর্গদূতকে কথা বলতে শুনলাম এবং আরেকজন পবিত্র দূত স্বর্গদূত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দর্শন যা দেখানো হলো তা কতদিন ধরে চলবে? কতদিন ধরে প্রতিদিনের উৎসর্গে অনুষ্ঠানে বদলে সর্বনাশ পাপের জিনিস থাকবে? কতদিন ধরে উপাসনা বল ও তারাগুলোকে পায়ে বাড়ানো হবে? So this is a question. এখন একটি প্রশ্ন আছে, Like two angels are talking to each other, দুজন লোক একে অপরের সাথে কথা বলছে, and they ask, একজন আর জিজ্ঞাসা করছে how long is this vision going to last? How much time for this vision? এই যে এটা কতগুলো মানে কতদিন সময় ছিল, কত সময়ের মধ্যে ঘটলো? They describe the vision as having two sections. 7 They describe this vision as having two sections. A section is a part. Yes. Two এই যে parts. পুরো ঘটনাটা আছে এখানে একটা দুটো পার্ট আছে, দুটো ভাগ আছে। The first part is called the continual or the daily. এই যে প্রথম পার্টটা আছে এটা কন্টিনিউস ছিল প্রতিদিনকার জন্য। In Bangla, do you have this word in verse 13? Yes. So this is the first part of the vision. এটা ছিল প্রথম পার্ট, এই যে দর্শন আছে, দর্শন It's the pagan part. এটা ছিল সেই ভবিষ্যৎ উপাসনাবাদী পার্ট। Then the second part is called the abomination. আর দ্বিতীয় পার্ট যেটা আছে সেটা ছিল অ্যাবলিশন। You know that word abomination? That's like a very terrible thing. Shushanto, what's the Bangla word for abomination? এটা আসলে মানে খুব কঠিন একটা সময়, জটিল সময়। অ্যাবলিশন মূল অর্থটা কি জানেন? ঘৃণাস্পদ ঘৃণাস্পদ। মানে ঘৃণা করছে সেই যার সঙ্গে ব্যস্ত। Yeah. So these are the two parts of the vision. এই যে দুটো পার্ট আছে, এই যে দর্শনটা আছে, দর্শনের The pagan part and the Catholic part. এটা ছিল যে ভবিষ্যৎবাদী পার্ট, এটা হচ্ছে ক্যাথলিক পার্ট। The pagan part is the normal way history has been going. যে ভবিষ্যৎবাদ যে পার্টটা ছিল এটা হচ্ছে সাধারণ ব্যাপার, ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। The Catholic part is a change, a terrible change. আর ক্যাথলিক যে পার্টটা আছে এটি দৃশ্যমান একটি পরিবর্তন। So the question is, how long is this going to be? এখন প্রশ্ন হলো যে এই দুটো সময়ের মধ্যে কোনটা সবথেকে বড়? And the answer is এটা উত্তর হলো 2,300 days. 2300 দিন। You can read verse 14 to them. 14 পদে আছে, আমরা দেখি, তিনি তাহাকে কহিলেন 2,300 সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত পরে ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হইবে। Does it say 2,300 days there? আপনারা দেখেন যে 2,300 সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল বা দিন It says that. So we already know a day represents a year. Yeah. So the time for this period is 2,300 years. এই যে পুরো সময়টা আছে যে 2,300 মানে বছর। But this, so far, we don't know when to start this period. We don't know the beginning date for this. আমরা এটা যে প্রথম যে শুরুর যে দিনটা আছে এই দিনটা আমরা জানি। We know it's somewhere near here. আমরা এই দিনটা জানি। After this, পরবর্তী সময়ে Daniel seems confused. দানিয়েল কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লো এই দর্শন। Verse 15. 15 পদে, Then it happened when I, Daniel, had seen the vision and was seeking the meaning, suddenly there stood before me one with the appearance of a man. আমরা 15 পদে দেখি যে দানিয়েল যে এইরূপ দর্শন দেখলো, তারপরে আমরা একটু পড়ে দেখতে পারি যে আমি দানিয়েল এইরূপ দর্শন পাইলে পর তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, আর দেখো পুরুষাকৃতি এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। Now, verse 16 is interesting. 16 পদ আরো বেশি It doesn't name Jesus,
আমরা অবশ্যই দেখতে পাই যে এটা পুরোপুরি তাকে নির্দেশ করে। It says, I heard a man's voice between the banks of the Ulai River, who called and said, Gabriel, make this man understand the vision. এখানে আছে, এবং আমি উলায়ের মধ্য হইতে মনুষ্যের রব শুনিলাম, সে রব ডাকিয়া কহিল, গাব্রিয়েল, ইহাকে দর্শনের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। Who can tell Gabriel what to do? কে গাব্রিয়েলকে বলছিল এটা করো? That's just Jesus. অবশ্যই যিশু। No one else can tell Gabriel what to do. কেউ জানতো না যে গাব্রিয়েলকে কে বলতেছে সেই সময়। Jesus is represented as walking on water here. যিশু সেখানে উপস্থিত ছিল এবং সেখানে নির্দেশ করতেছিল কি করতে হবে। He's on the river. সে ছিল কি সেই ইসের উপরে, নদীর উপরে, মানে পানির উপর, জলের উপর। Maybe that's why when he was alive on earth, he twice walked on water. Maybe that's the reason that later, when he came to earth, there were two miracles where he walked on the water. ও এটা তাকে নির্দেশ করতেছিল যে সে পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আসবে এবং পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলবে। It was to help you recognize him here in this verse. এটা ওই সময়টাকে পরিপূর্ণ করতেছে যা ভবিষ্যৎবাণী ছিল। So what did he tell Gabriel to do? সে কি বলতেছিল গাব্রিয়েলকে, কি করতে বলতেছিল? He said, Gabriel, make this man understand. গাব্রিয়েল যেন মানুষদেরকে এই তাৎপর্য, এই যে মানে দানিয়েলকে এই তাৎপর্যটা আছে এটা বুঝিয়ে দেয়। Now, do you think Gabriel is going to obey this command? এবং গাব্রিয়েল সেখানে গেল, বুঝাইলো। What do you think? Of course he's going to obey. Yes. কারণ সে দাঁড়িয়েছে গাব্রিয়েল বুঝিয়ে দেবে দর্শন। হ্যাঁ, Yeah, and if he obeys, এবং আপনি যদি একটি জায়গায় অবস্থান নেন, then we should understand this whole vision. আমরা অবশ্যই পুরোপুরিভাবে এই ঘটনাকে বুঝতে পারব। So Gabriel begins explaining, গাব্রিয়েল এটা ঘটনাটা সম্পূর্ণ বুঝাইতেছিল, and that's where we started. এবং সেটা শুরু হচ্ছিল। Gabriel said the ram represents Persia, Medo-Persia. গাব্রিয়েল যখন বলতেছিল সেই 20 পদ থেকে, And Gabriel said that the goat represents the king of Greece. এবং গ্রিসকে উপস্থাপন করতেছিল সেই 21 পদে। And Gabriel said that the four horns will be the ones that take over after the first king dies. যখন প্রথম যে রাজা ছিল সে মারা যাওয়ার পরে 4 জন রাজা উঠবে, এটা থেকে বোঝানো হয়েছিল। And Gabriel began explaining about Rome. এবং তার পরবর্তীতে গাব্রিয়েল বুঝিয়েছিল রোম সম্বন্ধে। We didn't read that part yet. আমরা আবার বাইবেল পড়তে পারি। We're not going to read all of it. আমরা সম্পূর্ণ পড়া লাগবে না, শুধু বিশেষ। But I'd like you to look at verse 24. আমরা দেখি 24 পদে। Sushanta, would you read verse 24 for us? সে খুব বলবান হবে কিন্তু নিজের শক্তিতে নয়, সে ভীষণভাবে ধ্বংস করবে এবং সে যা করবে তাতে সফল হবে। সে শক্তিশালী লোকদের ও ঈশ্বরের লোকদের ধ্বংস করবে। So when you talk about the little horn, আমরা সেই আবার নতুন করে সেই সিংহের বিষয় দেখি। did he have a big army? এটা কি অনেক বড় সেই আর্মি ছিল, সৈন্যবাহিনী? No. But he used the army of all the other horns. কিন্তু এটাই সেই পুরো যত সৈন্যবাহিনী ছিল সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতেছিল। So you see that in verse 24. আমরা দেখি 24 পদে এটা আছে। He was powerful, but not with his own power. সে অনেক মানে শক্তিশালী, কিন্তু সে নিজের রাজত্ব না, নিজের রাজত্ব করতে না, নিজের শক্তিতে না। Are you understanding, Sushanta? সুশান্তকে Maybe I'll talk to her later. I think that maybe she's stressed. You don't have to translate that. যে সে হয়তো এটা সে ভালো বুঝতেছে না, যে কারণে সে উত্তর দিতে পারছে না। He will Explain it teach to to her. her Oh, very good. after this class. So not by his own power, but he has the power of other armies. The papacy doesn't rule by his own army, but by the power of other armies. এই যে রোম পোপতন্ত্র ছিল, পোপতন্ত্র নিজের ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এই যে আদার্স যতগুলো দেশ ছিল, যে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো ছিল, তাদের ক্ষমতায় সে ক্ষমতাশালী হয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করতেছিল। So Gabriel is explaining this so well. গাব্রিয়েল মানে ঈশ্বর সেই দূত পুরো বিষয়টাকে এভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। But what about this part? এটা আসলে কোন বিষয় ছিল?
look down at verse 26. আমরা 26 পদে দেখি। This is where Gabriel begins to explain. এটা পূর্বেই আগে বিস্তারিত করে বলে দিয়েছিল। And the vision of the evenings and the mornings which was told is true. এই যে দর্শন ছিল সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকাল, এটা অবশ্যই সত্য ছিল। Therefore, seal up the vision, for it refers to many days in the future. এবং পরবর্তী যে কথাগুলো বলা হয়েছিল সেটা ভবিষ্যতে অনেকদিন পরে ঘটবে। So we know one thing about this. আমরা যদি দেখি একটি বিষয় এখানে, It refers to something far in the future from Daniel's time. দানিয়েলের সময় থেকে অনেকদিন পরে এসে এই ঘটনাগুলো ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হবে। But after Gabriel explains that, যখন গাব্রিয়েল এই বিষয়টাকে উপস্থাপন করলো, বুঝিয়ে দিল, a problem happens. একটি সমস্যা এসে দাঁড়ায়। Look at verse 27. আমরা যদি 27 পদে দেখি, And I, Daniel, fainted and was sick. আমি দানিয়েল কি করলাম যে অনেক দিন ধরে ক্লান্ত পীড়িত ছিলাম। So if Daniel fainted, দানিয়েল এই ঘটনার পরে এটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে, মানে হতাশাগ্রস্ত মধ্যে সে পড়ে গেল। then Gabriel couldn't finish the explanation. যখন দানিয়েল এই যে ঘটনাগুলো আছে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে দিল, He couldn't do it সে কিছুই করতে পারতেছিল না। because Daniel wasn't conscious. He was fainted. দানিয়েল কি ছিল? দানিয়েল অজ্ঞান, মানে একটা এই দর্শন দেখার পরে বোঝার পরে সে কিছু কি করে কিছু বুঝে উঠতে পারতেছে না। Look at verse 27. আমরা যদি 27 পদ দেখি, I was astonished by the vision, but no one understood it. আমি পুরোপুরি বিষয় দেখলাম কিন্তু কি করব এই বিষয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না। So he's talking about those 2300 days. সে বলল সেই যে 2300 দিন সম্বন্ধে He didn't understand it, সে এটা বুঝতে পারলো না, but Gabriel's job was to make him understand. কিন্তু গাব্রিয়েল তাকে এইটাকে বুঝায় দিল। But he didn't understand. বোঝানোর পূর্বে আসলে সে কিন্তু কিছু বোঝেনি। So Gabriel's job wasn't finished. গাব্রিয়েলের যে কাজ ছিল সেটা সম্পূর্ণ হলো। If you understand that, এবার কি আপনি বুঝেন বিষয়টা, then chapter 9 is much easier to understand. যদি আপনি এটা বোঝেন তাহলে চ্যাপ্টার পরবর্তী যে অধ্যায়টা আছে এটা আরো বুঝতে সহজ হবে। We won't look at it today, আমরা এইটা আজকে আরো দেখবো। but in chapter 9, কিন্তু 9 অধ্যায় Gabriel comes back গাব্রিয়েল আবার ফিরে এলো। and he says, I want you to think about the vision. সে ফিরে এলো কারণ যে এই যে 2300 দিন, এই 2300 মধ্যে তখন পর্যন্ত পুরোপুরি দানিয়েল বোঝেনি, And he gives an explanation. এবং তিনি সে আবার সেটাকে বুঝিয়ে দিবেন। And he tells when it starts. তিনি আবার নতুন করে বলা শুরু করবেন। So that's chapter 9. আর সেটা হলো 9 অধ্যায়। So what do we have in chapter 8? তাহলে 8 অধ্যায় কি ঘটলো? We have the vision, আমরা দেখলাম যে এই যে দর্শনটা, and we have most of the explanation. এই বিষয়গুলোকে পুরোপুরি বোঝানো হইল। We have 5 parts of the vision আমরা দেখলাম এখানে যে 5টা পার্ট আছে এই দর্শনের, and 4 parts of the explanation. 4 পার্ট আমাদের বোঝানো হয়েছে। Where do we get the 5th part of the explanation? তাহলে পঞ্চম যে পার্টটা আছে এটার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? That's in chapter 9. এটা যাবে আমাদের 9 অধ্যায়ে। Why not in chapter 8? এটা কেন 8 অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হলো না? Yeah, Daniel fainted. Yes, Daniel not understand. Chumley, you have a question. Daniel was not understand this 2300 days. That's right, because he fainted. কারণ সে হতাশ হয়ে গেল, সে fainted? অজ্ঞান হয়ে গেল, Yeah. জ্ঞানলেস হয়ে গেছিল এজন্য। Chumley, give a question. এই যে 24 পদে তারপর সুপার সিন আছে না, এটা কি কূটতন্ত্রকে বুঝাইছে? হ্যাঁ, পোপতন্ত্র। পোপেসি that mean পোপতন্ত্র। She's asking about the Bible word. Yeah. So, little horn is Rome, তাহলে এই যে ছোট শিখ এটা ছিল রোম সাম্রাজ্য। both the pagan and the papal form. এই যে ভবিষ্যৎবাদ এবং পোপতন্ত্র দুটো একই জায়গায়। Like that. I'm about to erase all this. Do you want to take a picture? আপনারা কি আমরা এখানে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছেছি? আপনারা কি যে এই যে ছবিটা আছে এই ছবিটাকে বুঝছেন, পৌঁছাতে পেরেছেন আপনারা? You have good notes, so no need for a picture, right? So let me erase it. এটা আমি এখন মুছে ফেলবো।
What time is it now? এখন কত বাজে? 9:33 9:33. Okay, so I'm going to pray for you and give you a 5-minute break, and then we'll have the second hour of Daniel class. আমরা একটি প্রার্থনা করব, 5 মিনিটের রেস্ট নেব, তারপরে আবার ক্লাসে ফিরে আসবো। Let's pray. প্রার্থনা আসুন। Our Father in heaven, স্বর্গীয় পিতা, thank you for Gabriel's help. ধন্যবাদ করি যে গাব্রিয়েল যে সাহায্য করছিল দানিয়েলকে বুঝতে, সেজন্য Help us to understand. দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করে এটা বোঝার জন্য। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে প্রার্থনা চাই। Amen. আমেন।